اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، لاس اینجلس میں فلسطینی حامی مظاہروں میں درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ میں اسٹوڈنٹس، طلباء مظاہرے کر رہے ہیں فلسطین کے سمرتھن، فلسطین کے حق اور سپورٹ میں۔ اسرائیلی یا غزہ جنگ کی حامی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار منتقل کرنے کا بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ لاس اینجلس میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، لاس اینجلس میں فلسطینی حامی مظاہرین نے ایک نیا کیمپ لگانے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا۔ افسران نے اس موسمی بہار میں مخالف مظاہرین کے حملے کے بعد سابقہ احتجاجی کیمپ خالی کر دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ، لندن اور یورپین کنٹریز کے کالجز اور یونیورسٹی میں بچوں نے، اسٹوڈنٹس نے باقاعدہ الگ الگ جگہوں پر اپنے کیمپ لگا کر فلسطین کے سپورٹ، سمرتھن اور اسرائیل کے ورود میں زبردست انداز میں آندولن کیا تھا، اور یہ آندولن لگاتار 2 مہینے سے شروع ہے، اور ابھی خبریں آ رہی ہے کہ فلسطینی حامی مظاہرہ کرنے والے درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن یہ ایک اچھی خبر ہے کہ دنیا فلسطین کے درد کو اور مظلوم فلسطینیوں کے درد کو سمجھ رہی ہے، اور پوری دنیا سے لوگ، انصاف پسند لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور فلسطین کے حق اور سپورٹ میں، سمرتھن میں آندولن کر رہے ہیں۔ اور یہ خبر ایک طریقے سے اسلامی ملکوں کے منہ پر جوتا ہے، ان کے چہروں پر جوتا ہے۔ جو اسلامی ممالک فلسطین کے مظلوموں کے حق میں آندولن اور مظاہرے بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں اور فلسطین کے سپورٹ میں آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہیں، یہ یورپین کنٹریز کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس گویا کہ انہیں جوتے مار رہے ہیں کہ بے شرم اسلامی ملکوں، بے غیرت سعودی عرب اور بے غیرت اسلامی ملکوں، شرم کرو کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے سمرتھن میں آندولن کر رہے ہیں۔ ناظرین، حج کو لے کر، مقدس سفر حج کو لے کر 2 بڑی خبریں اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے سعودی حکومت اللہ کے مہمانوں کی خدمات کا انتظام کرتی ہے۔ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ 18 بیمار عازمین کو
31 एम्बुलेंसों के काफिले में मदीना मुनव्वरा से मशाइर मुक़द्दसा मुंतकिल कर दिया गया है। यानी आप सोचें कि किस तरीके से ये लोग खिदमत करते हैं। जो लोग आईसीयू में हैं, जो लोग बेड पर है, बिस्तरों पर है, उनको भी एम्बुलेंस के जरिए से मुक़द्दसा मकामात पर पहुंचाया जाता है, मैदान अरफात में ठहराया जाता है, मिना मुज़दलिफ़ा का क़याम करवाया जाता है, यानी उन लोगों का भी हज मुकम्मल करवाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सऊदी हुक्काम को इसका बेहतर बदला नसीब फरमाए। और दूसरी खबर हज को लेकर यह भी आ रही है कि हज की सिक्योरिटी रेड लाइन है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी का बयान आया है। सऊदी अरब में हज सिक्योरिटी अमन कमेटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी ने कहा है कि हज की सिक्योरिटी रेड लाइन है। सऊदी मीडिया के मुताबिक मक्का में पीर को हज सिक्योरिटी फोर्सेज, उमूर हज और आज़मीन से मुतल्लिक इदारों की सालाना फौजी परेड में आला सरकारी हुक्काम और सिक्योरिटी फोर्सेज के कमांडर्स ने शिरकत की। फौजी परेड में इस साल के हज सिक्योरिटी मिशन में हिस्सा लेने वाले सिक्योरिटी शोबों की तैयारी का मुजाहिरा दिखाया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक फौजी परेड में मुताद्दद फौजी मशकों की नुमाइश की गई, जबकि इस साल हज मिशन में इस्तेमाल होने वाले जदीद मैकेनिज्म के हवाले से भी आगाह किया गया। नाजरीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि अमेरिका ने फलस्तीनियों को 40 करोड़ 4 लाख डॉलर देने का ऐलान किया है। उर्दून, मिस्र और अक़वाम मुत्तहदा के इश्तराक से उर्दून में गज़ा में इमदाद की तरसील बेहतर बनाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, जिसमें अमेरिका ने 40 करोड़ 4 लाख डॉलर की इजाफी इमदाद का ऐलान फलस्तीनियों के लिए किया है। अमेरिका का कहना है कि वो संगीन इंसानी हालात के जवाब में गज़ा और उसके आसपास के इलाके में फलस्तीनी शहरियों को इजाफी इंसानी इमदाद फराहम कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने मंगल को उर्दून की मेज़बानी में इंसानी इमदाद की कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज मैं फलस्तीनियों के लिए इजाफी 404 मिलियन डॉलर की नई इमदाद का ऐलान कर रहा हूं, जो 1.8 अरब डॉलर से ज्यादा की तरक्याती, इक्तिसादी और इंसानी इमदाद के अलावा है, जो अमेरिका ने 2021 से फराहम की है। इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उर्दून के शाह अब्दुल्ला ने मंगल के रोज कहा कि गज़ा में फलस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद फराहम करना हमारी इंसानियत और खुलूस का इम्तिहान है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम गज़ा को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इससे हाथ नहीं उठा सकते। वो हर एक की तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि तारीख हमारी इस वक्त की कारकर्दगी की बुनियाद पर ही हमारे मकाम का तयन करेगी। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, अमेरिका से दो बड़ी खबरें इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। पहली खबर यह आ रही है कि अमेरिकी शहर एटलांटा में फायरिंग के वाक़े में 4 अफराद हलाक हुए हैं। हलाक होने वाले में मुश्तबा मुल्जिम भी शामिल है। अमेरिकी मीडिया ने मेयर आंद्रे का हवाला देते हुए कहा कि फायरिंग का वाक़या एक फूड कोर्ट के अंदर पेश आया। वहीं पर दूसरी खबर यह है कि अमेरिकी सदर का बेटा नशे की हालत में असलहा खरीदने का मुजरिम करार दे दिया गया है। यानी ये बड़ी खबर है जो अमेरिका से आ रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन के बेटे को आतिशी असलहा रखने से मुतालिक विफाकी कवानीन के खिलाफ वर्जी के फर्द जुर्म में आए तमाम तीनों इल्जामात में कसूरवार करार दिया गया है। विफाकी लाइसेंस रखने वाले गन डीलर से गलत बयानी करने, असलहे की खरीदारी में मंशियात इस्तेमाल न करने का गलत बयान देने और 11 रोज तक गैर कानूनी तौर पर आतिशी असलहा रखने का कसूरवार करार दिया गया है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त तल अबीब से यानी इजराइल से ही आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इजराइल लगातार आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहा है और आसपास के मुल्कों को भी निशाना बना रहा है। अभी खबरें आ रही है लेबनान से कि लेबनान से तकरीबन 90 गोले फायर किए गए हैं, ऐसा इजरायली फौज का कहना है। चंद एक को रोक लिया गया,
हमले से बाज़ मकामात पर आग लग गई। इजरायली फौज ने कहा कि गुज़िश्ता रोज जुनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर की हलाकत के बाद बुध को लबनान से शिमाली इजराइल पर तकरीबन 90 मिसाइल फायर किए गए। फौज ने एक बयान में कहा थोड़ी देर पहले तकरीबन 90 मिसाइलों की लबनान से आते हुए निशानदेही की गई। नीस फौज ने कहा कि कई एक गोलों को रोक लिया गया, फिर भी दूसरे मिसाइल शिमाली इजराइल के अंदर गिरे, जिससे कुछ इलाकों में आग भड़क उठी है। ऐसी खबर लेबनान से आ रही है और इजरायली फौज का यह बयान है कि लेबनान से तकरीबन 90 गोले फायर किए गए हैं। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।